देश दुनिया च वसदे पंजाबियां नूं खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने इस वेले सरदार सुरिंदर सिंह कोहली जिहड़े कि साबका चेयरमैन ने पंजाब एंड सिंध बैंक दे। अज क्योंकि स्टेट पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना दिवस है और ये वो दिन है जदों सिखां ने अपना बैंक स्थापित करने लई एक कदम अगे वधाया। वड्डा काम सी लेकिन अज वो बोर्ड बन गया, छोटा रुख जिहड़ा लाया सी। और सरदार मनजीत सिंह जीके कोल भी इस तरह के बड़े अनुभव ने। सरदार साहब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान ने और खास तौर पर जिहड़े सिख वड्डे हलके आ अफसरशाही और पॉलिटिशियन उन्हां च हरमन प्यारे आ। दोने सिंह साहब मेरे नाल आ। कोहली साहब अज दा दिन किवें महसूस करदे हो? क्योंकि सिखां दा अपना बैंक ते अज जो बहुत वड्डा हो गया, हुण तां रौला ये पई जांदा कि शायद इहदा निजीकरण ना किते हो जे। तुसीं चेयरमैन रहे हो ते बड़े क्रूशल समय च रहे हो। पंजाब सिंध बैंक तो जी साडी जान है। जी हले भी पेंशन असीं पंजाब सिंध बैंक तो ही लैने हैं। ते डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने सब लोगों को बड़ा उत्ते उठाया। मेरे ख्याल जिस तरह 8-9 तो चेयरमैन होंगे और मेरे ख्याल 10-12 ईडी बने होंगे इस बैंक के विच, जिहड़ा कि एक रिकॉर्ड होना बैंकिंग इंडस्ट्री दे विच। जी ਜਦੋਂ मैं ज्वाइन किया बैंक विच ते मेरा ख्याल 1 साल ना असीं सूरज डुबदियां देखा ते ना सूरज चढ़दियां। मतलब प्रैक्टिकली असीं 20 घंटे बैंक च काम करते रहे। अच्छा। और 1969 तो लैके 1975 तक मेरे ख्याल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से कि बैंक की हाईएस्ट ग्रोथ रही है डिपॉजिट दे विच। तो बैंक ने एक और सिस्टम शुरू किया सी एग्रीकल्चर रिकवरी दे उत्ते, जिन्हों असीं डिमांड कम बैलेंस रजिस्टर कहने। वो फिर नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक मैनेजमेंट पूना वाले ने वो रजिस्टर लै गए। उन्होंने सिस्टम दूसरे बैंकों च भी शुरू किया कि एग्रीकल्चर की रिकवरी किस तरह होना चाहिए। मतलब सारे बंदियां ने ना बैंक को अपना एक समझ के मतलब एक परिवार की तरह असीं काम करते सां उस वेले। बैंक दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा सी। आई थिंक इसी करके नाले डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की बदौलत असीं जिन्ने भी बने हैं सब उन्होंने कारण बने और बैंक की ग्रोथ चंगी होंदी रही। फिर हालात बदल गए, नैशनलाइजेशन तो बाद कुछ हालात बदल गए, पर फिर भी आई थिंक हुण भी सानू जिहड़ा ना पंजाब सिंध बैंक लगदा जिस तरह साडे कण कण च वसिया होया। पंजाब सिंध बैंक की कोई भी चंगी चीज़ आवे तो सानू बड़ी चंगी लगती है। 1996 च मैं चेयरमैन बनया तो 1995 च बैंक च 200 करोड़ का नुकसान सी ते मैं 1 सितंबर 1996 च चेयरमैन पंजाब सिंध बैंक का बनया। और 6 महीने की स्टाफ की बदौलत, स्टाफ की मेहनत, कस्टमर के कोऑपरेशन के नाल बैंक ने 6 महीने च 200 करोड़ लॉस तो 20 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिया। कमाल है। उस दिन जो अखबार में न्यूज़ आई कि बैंक हैज शोन इनफिनिट ग्रोथ, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइड बाय 0 करे तो इनफिनिट होती थी। और उसके बाद बैंक अपना अच्छा चलता रहा और स्टाफ की बड़ी कोऑपरेशन रही, स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेट किया और कम्युनिटी ने भी बड़ा साथ दिता। बाद में कुछ हालात बदल गए, पर पंजाब सिंध बैंक की बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी देन है। और उम्मीद करने के आने वाले टाइम च भी इस तरह ही पंजाब सिंध बैंक अपना इस तरह शेयर अगों वधांदा रहेगा। मैं कोहली साहब तुहाडे वल आपां लंबीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, लेकिन जीके साहब ने किते होर भी टाइम दिता, इन्हां ने जाना है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੁਣੀਦਾ। ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਔਜੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ? देखो पंजाब सिंध बैंक जिहड़ा ना वो सिखां दा बैंक समझिया जांदा सी और मैनूं याद है क्योंकि कोहली साहब ने बहुत कामयाब शख्सियत ने, कोहली साहब जिहड़े तुहाडे नाल अज इस पैनल दे विच है ने, जिस तरीके नाल इन्हां ने पंजाब सिंध बैंक नूं जिहड़ा एक जिद्दां इन्हां ने पहले दस्सिया कि 75 दे विच वर्ल्ड बैंक ने इस नूं रैंकिंग दित्ती सी, फिर समा आया कि ये बहुत लॉसेस विच गया और वो ਜਿਹੜੇ लॉसेस ने एनपीए अकाउंट्स ने उन्होंने खत्म करके वापस प्रॉफिट च लिया। और इसे करके ही कोहली साहब नूं इथों दी सरकार चुक के ਜਿਹੜਾ पंजाब नैशनल बैंक दे विच लै गई, ਜਿਹੜਾ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है हिंदुस्तान दा। और ये भी समझिया जांदा जिद्दां ये सिखां दा बैंक समझिया जांदा, वो आर्या समाजियां दा बैंक समझिया जांदा। कोहली साहब तो चलो रहे ने सर्विस दे विच,
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਫ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 2-4 ਸਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ 1980, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, 79-80 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, 7-8 ਈਡੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਏਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 6-7 ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਰਹੋ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ।
ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਖੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਲਾਈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਆ ਗਏ। ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ, 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ। ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ। 1908 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 47 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ 15% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਖਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ,
तो इस हिसाब ये एडा मतलब विरसा है इस बैंक का, और इन्होंने ये विरसा जेड़ा वे ये अगों साबित भी किया। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस ਵੇਲੇ पार्टीशन हुई है, सिर्फ 2 ब्रांचा हिंदुस्तान विच रह गई सन, बाकी दी ब्रांचा पाकिस्तान के इलाके दे विच सन जी। एक ब्रांच जिहड़ी अमृतसर दी, एक लुधियाने दी, वैसे भी उस ਵੇਲੇ टोटल ब्रांचा 11 सन जी। लेकिन 2 ब्रांचा दे नाल भी इन्हां ने सारियां बाकी दी ब्रांचा दा 100% लोकां नूं पैसा वापस दिया। जिस ਵੇਲੇ लोग दूजे जिहड़े ने बैंक अगर तुसीं ना सुने होण, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 8 ਆਨੇ 10 ਆਨੇ 12 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਸੀ? ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਆ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ 100% ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਰਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਕਿ 9 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 18% NPA ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਆਖਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਟਾਂਟਾ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
सरदार साहब के कोई भी बैंक बना नहीं सकता जिन्नी देर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो लाइसेंस नहीं मिले जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो लाइसेंस लेना पहला जरूरी है जी। उस तो बाद ही बैंक जेड़ा वे वो बन सकता है। और रिजर्व बैंक दे लाइसेंस दियां भी जेड़ियां कंडीशनस हुंदियां ने वो बहुत टफ हुंदियां ने। अज दे दिन दे विच भी जेड़ा वे मेरे ख्याल है शायद 300 करोड़ तो 500 करोड़ रुपए का कैपिटल जेड़ा वे वो कहंदे ने। दैन वो फिर उस दे लैंदे ने कि जेड़ा वे प्रॉपर पर्सन फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर जेड़ा स्टैंडर्ड्स के वो बंदे जेड़े चलान वाले ने वो प्रॉपर एंड फिट ने कि नहीं है तां ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ बैंक ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਨ ਟੈਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ लेकिन इट्स नॉट ए ईजी थिंग बहुत मुश्किल काम होता है रिजर्व बैंक को ये जड़ा वे लेना लाइसेंस रिजर्व बैंक चला जी। सरदार साहब सरदार कोहली साहब ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕਢਾ ਲਏ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੇਅਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਈਡੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਦਾ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ 10 ਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਸਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। तो इस करके उस वेले ये किया जाता है। लेकिन जिस वेले बाद
ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਕੌਮਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲਿਓਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਣਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਕੀਤੇ, ਬੈਂਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ -10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸਭ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਪੋਰਟ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਇਟਸੈਲਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। that also is a question, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, that's a possibility ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂੰਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਿਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ,
SLBC ਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ NPA ਲੈਵਲ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਫਰਾਡ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਖਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਈਏ ਮਿਥਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੜ ਰਲੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।